नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो आपण मानक स्वागत। आज वीडियोटी है मालिक बुझेना मूलिया मूल। दर्शक बंधु दिने गोटे लोक गाँ परिवेश गाँव पारिवारिक संप्रदाय लोकटे बढ़ी आसुला। ता पाखरे ना परिवार थिला ना पाखरे थिला कौनसी संपर्कीय ना थिला केही बंधु बांधव। लोकटी बहुत असुविधा एवं अनटन दे गति करुला। जेतबेले लोकटी असुविधार सम्मुखीन होला, लोकटी मनरे भावना एवं चिंताधारा आसला, मु सहर को जाई किछि ना किछि गोटे काम करी। जेतबेले लोकटी सहर को जीवा पाई बाहर थिला, सेतबेले ता पाखरे टंकाटी भी पैसा नथिला कि केही दबा पाई केही सहाय्य करिवा पाई केही लोक ता पाखरे नथिले। जेतबेले से कौनसी माध्यम का सहायता से जतबे सहर को आसी रेलवे स्टेशन निकट रे बसी थाए, किसी समय पर गोटे लोक आसी पहुंचती, ताकू कहती तुम मो पाखरे काम करने को आसीबो कि? लोकटी भूख उपास रे बसी थाए, ताकू भोकरे किछि खाइबा भी मिल न था। जेहेतु सकाळ सकाळ आसी लोकटे पहुंची ता पाखरे खाइबा पाई भी किछि पैसा नाही किंबा कोनोसी सहायता भी नाही। लोकटी बहुत समय बसिया परे मध्याह्न गोटिए बाजी सारलानी, ताकू खाइबार कौनसी प्रतिश्रुति केही देना किंबा खाइबार साहाय्य भी ताको मिल न था। गोटे लोक जेतबेले ताको देखा करबा को आसिला, सेठी लोक जनक कहले तुमे मो पाखरे काम करिवो कि? तुमे मो पाखरे काम करिवो, मो पाखरे रहिवो, खाइबी खाई एवं पी तुमको जहाँ भी खर्च बाबद को मो किछि टंका तुमको मु देबी। तुम आसी मो पाखरे काम कर, धीरे धीरे तुम पैसा को मु वृद्धि कर देबी। तुम मो पाखरे भल भाव चली पारिबो एवं सेही पैसा को नहीं तुमे आगु बढ़िबार तुमर सहायता। लोकटी एई स्वप्न देखिबा परे से स्वप्न सी भाव विवड़ा गले। कारण निरीह लोकटी ना पाखरे थाए पैसा ना पाखरे थाए कौन से सक्षमता, लोकर स्वप्न को देखी से संपूर्ण भावे भाव विवड़ा ही पड़े। लोक से जनक गरीब लोकटी भाविले मते लोकटी डाकुची काम करबा पाई, मु जाए ता पाखरे किछि काम करे, मो पाखरे किछि पैसा ही जीवो, तापरे मु भलो काम करी कौनसी अन्य जगह को मु पड़े जीवो। ठीक एया भाबिबा परे से लोकटी सहित से चली आसिले। जेतबेले से चली आसिले से लोक सहित से गोटे दुकान करथांती, से गोटे होटल करथांती। से होटल रहिबा पई तांको लोक गोटे आवश्यक थिला, जहा कि ए गरीब लोकटी तांको सामना नजर को आस्थिला आ से आनी रखिथिले भी। दीर्घ 20 वर्ष बीतीगला से लोकटी तांकरी पाखर रहिला, तांको खाइबा पीबा भल मंद दे से लोकटी तांको पाखरे से रखिले। जेतबेले दीर्घ 20 वर्ष बीतीगला परे लोक जनक से गोटे जगह रही था,
ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ମିଳିଯାଉଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ତାଙ୍କ କାମ ସାରି, ଦୋକାନ କାମ ସାରି ଯାହା 150 ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଯାଉଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମୋ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ମାଲିକ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, 20 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ମାଲିକ ଜଣକ ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ବି ସିଏ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆଉ କେତେଟା ଦୋକାନ ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବିଚରା ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଟି ଗାଁରୁ ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥାଏ, ସେ ସେମିତି ଥାଏ, ସେମିତି ସେଇ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଦିନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଦୋକାନରେ ବେପାର କରୁଥାନ୍ତି। ମାଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଦିନମାନର ରୋଜଗାର ପଇସା କେତେ ହେଲା ତାକୁ ହିସାବ କରିଦେଇ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଦେଇ ଟଙ୍କା, ଆଉ ବାକି ତକ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ଦିନେ ମାଲିକ ଜଣକ ଆସି ଦୋକାନରେ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ 5ଟି ଦୋକାନ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଦୋକାନୀ ଯିଏ ବେପାର କରୁଥାଏ, ଯିଏ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଲୋକଟେ, ସେ କହିଲା, ଭଲ ହେଲା ମାଲିକ, ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 5ଟା ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ମନ୍ଦ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 4ଟା ଦୋକାନରୁ ଭଲ ବେପାର କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଟେ ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ, ହଉ ତୁ ତୋର ବେପାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିର ବି ହିସାବ କିତାବ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ସଉଦା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆଣି ସେଠି ଯୋଗେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୋ କାମରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହ। ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଥିଲା ମୂଲିଆ ଜଣକ, ସେ ପୁରା ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଗଲା ତାର। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୋ ମାଲିକ ଆଉ 4ଟା ଦୋକାନ କଲେ, ମୋ ମାଲିକକୁ ଯଦି 2 ପଇସା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ଖୁସିରେ ତା ପରଦିନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ବନେଇ ହୁଏ, ସେ ବନେଇବା ଖାଦ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? ନା, ମୋ ମାଲିକ ଆଜି ଦୋକାନ ଆଉ 5ଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମାଗଣା ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମାଗଣାରେ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ମାଲିକ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆଜିର ଇନକମ୍ କେତେ, ଆଜିର ହିସାବ କିତାବ କେତେ? ଯାହା ବଳିଲା ସେଇ ପଇସାକୁ ସେ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଲିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ପଚାରିଲେନି। ଯାହା ପଇସା ତାଙ୍କ ଭାଗକୁ ହଉଥିଲା ସେ ମାଲିକ ଜଣକ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାଏ।
ଦୋକାନର ବେପାର ବାଟ କରୁଥାଏ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କିଛିଟା ଲୋକ ଆସି ତୁମେ ଦୋକାନରେ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା କାଲି ମୋତେ ଆଜି ମାଗଣାରେ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ଜଣକ ଥାଆନ୍ତି ଦୋକାନରେ। ମାଲିକ ଜଣକ ଜାଣିପାରିଲେ କି ମୋ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବି ଖୁଆଇଛି। ମାଲିକ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ମାଲିକ ଚୁପ୍ ହବାର କାରଣ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଲା ପରେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବି ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ମାଲିକ କିଛି କହିଲେନି। ଏଇସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ କିଛି ତ କହିବା କଥା, ତଥାପି ସେ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ମାଲିକ ଜଣକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଏଇ ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ନା ଗରିବଙ୍କର ପେଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମାଲିକ ଜଣକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଲିକ ଜଣକ ମୋତେ କିଛି କହିଲେନି। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ହେଲା। ଦୋକାନଟି ସିଏ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ଦୋକାନରେ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଭିକାରୀଟିଏ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ବି ଦୋକାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି? ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଦୋକାନରେ ମୂଲିଆ ବି ଥାଏ। ମାଲିକ ଜଣକ କହିଲେ, ନା ଖାଇବା ପାଇବା କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ମୂଲିଆ ଜଣକ ସେଇ ଭିକାରୀ ଜଣକ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରିଲେ। ତାପରେ ମାଲିକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ତତେ ଥରେ କହିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇନେ ଦେଖିବି? ମାଲିକର ବିଗିଡ଼ିବା କଥା ଶୁଣି ସେଠି ମୂଲିଆ ଜଣକ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗରିବ ଲୋକଟି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ସିଏ ଗଣ୍ଡାଏ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ସେଥିରେ କ୍ଷତି କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଯଦି ଦେଲେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ତତେ ମୁଁ ପଚାରିନି କି ତୋର କୈଫତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ତୋର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିନି। ସେଇ ଭିକାରୀଟିକୁ ମୁଁ କହିଛି ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିନି, ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଯା। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନର ଯିଏ ମୂଲିଆ ଲୋକଟି ସିଏ କହିଲା ମାଲିକ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ଭିକାରୀ ଲୋକଟିଏ, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆମର ଏତେ ଦୋକାନ ଅଛି, 5ଟି 6ଟି ଦୋକାନ ଅଛି, ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକ ସେଠି ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁନି, ତୁ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ? ତୁ ଏଠୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯା। ସେତେବେଳେ ମୂଲିଆ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଦରମା ପଇସାରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗରିବ ଭିକାରୀ ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ମାଲିକ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ମାଲିକ ଜଣକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଦୋକାନୀ ଜଣକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯା,
तू मो दुकान रे काम करवा किसी आवश्यक नहीं तोर कौन सी आवश्यक नहीं यही दुकान रे रहिबा तू लोकंकर सेवार लगी तू एठी रहिबार कौन सी मोर मनोवृत्ति नहीं तू एठी रहिबा पई भी मु चाहूनी तू एठी शीघ्र चली जा दुकानी बिचारा मूलिया जनक से दुकान से चली गया किछि समय पर दुकानी जनक रास्ता रे जाऊ थांती जो भिखारी को से खाइबा को देइथिले से रास्ता कड़े से बसी था लोकटी जो मूलिया लोकटी देखिले भिखारी एई पाखरे बसी भिखारी को मु मुठाए खाइबा को देइथिले एति कथा भाबिला बेलू भिखारी जनक डाकिले भाई एते संध्या हो गलानी ए संध्या राति रे तुम्हें कुआडे जीवा पई बाहर छ तमे तो सेई मालिक पाखरे काम करथुलो तुम्हें कोन पई बाहर जाउ छ होय तो मते तुम्हें खाइबा को देलो बोली तुम मालिक बोध होय तुमको बाहर कर दे छ सेतबेले से गरीब मूलिया जनक भाई से कहता है भाई तमे भिक मागुच तमे असुविधा रच मु सुविधा रच जदि तुमर उपकार करबा तुमको गोटाए थर खाइबा को देकी मोर चाकरी जदि चली जाइछि सेतिरे मोर कोनोसी मनोवृत्ति नै मते कि खराब को किंबा मते कि चाकरी बाहर कर किंबा मते किए खाइबा को मुठाए न दो सेतिरे कोनोसी आपत्ति ना तुम भल चिंता करियो को जाई मते जदि आज मंद हेछि सेतिरे भी मोर कोनोसी आपत्ति ना दुनिया रे भल लोकंकर कोनोसी इज्जत न थाए भाई तुम काम कर मु बाटर जाए जेतबेले मूलिया जनक ई कथा कहवा पर भिखारी टीए कहला तुमर घर नाई द्वार नाई तुम तो से दुकान रे रुह तुम्हें जीव कुआडे ना तुम्हें तुमर रास्ता कोठी तुम्हें रहिबो कोठी ये अंधार हवा को जाउची ई राति समय रे तुम्हें रहिबो कोठी तुमर विचार कोन हबो तुमर परिचय कोन अछि तुम सहित चिन्हा जना किए अछि एतिकी सुनिबा परे गरीब मूलिया टीए कहता है भाई मोर किछि चिंता करिवार नाही आज मु एठी मूल खटेछि काली होय तो आउ कोठी मूल खटे आज मते 100 टंका से दउथले काली सकाळे के 50 भी देई पारे हुए तो दरकार पड़ले आज ये मते 100 दउथले काली हुए तो 200 भी देई पारे सेत्री मोर मन दुख नु मते मो मालिक 20 वर्ष मु तांको पाखरे काम करला परे सी मते गरीब लोकटी को खाइबा को देली बोली सी मते बाहर कर देले मालिक बुझिलेनी मूलिया मो मूलिया टिए हे एठी आसी मु खटुतली खाउतली मते सी मागणा रे दउनतली तथापि सी मो मन को बुझिले सेथि पाई मोर कोनोसी दुख भी नहीं भाई तुम्हें तुम बाटरे तुम काम लिप्त रुह बाटरे चली गया मूलिया जनक किछि बाट गला परे से भिखारी जनक तांको पछ पछ जाउथांती भिखारी टीए कहले तुम्हें गोटे काम कर तुम्हें जो दुकान रे काम करथुलो जो होटल रे तमे काम करथुलो होटल रो प्रत्येक जिंस को मु आनी तुम पाखरे जुगे देबी तुम्हें काली ठारू तुम्हें निजे गोटे दुकान कर से दुकान रे तुमर भल बेपार हम से दुकान को नहीं तुम प्रतिपोषण हो पार से मूलिया जनक आश्चर्य हो चाहिए भाई तुम तो भिखारी लोकटे तुम मत एत सब जिनस कौटू आनी जगेब मुझे जिनस को
କୋଉଠି ନେଇ ରଖିବି? ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୋର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମୋର ଦୋକାନ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତମେ ଯୋଗେଇଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିବି? ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହୁଥାଏ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ତମେ ଠିଆ ହେଇଥାଅ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ, ହୋଟେଲର ଯେତିକି ସଉଦା ପତ୍ର, ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ସେତିକି କହି ବାହାରିବା ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀ ଲୋକଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ, ତୁମର କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ତ ସେଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲ, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲ, ଆଜି ତମର ଏମିତି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତୁମେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ସେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ସେଇ ଲୋକଟି ଆଗରେ ୟାଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିବା ପରେ ସେଇ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଯୋଉଦିନ ମତେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ଯୋଉଦିନ ମତେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ମତେ ତୁମେ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଗରିବଙ୍କ ଆଗରେ ଦାନ କରାଯାଏ, ସେଇ ରାସ୍ତା ମତେ ବତେଇଥିଲ। ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ମତେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଏତିକି ଶୁଣିକି ମୂଲିଆ ଜଣକ ଅବାକ ହେଇ ଚାହିଁ ପଡ଼ିଲେ। ଭାବିଲେ, ହଠାତ୍ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣାଶୁଣା ବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସହର, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି? ମତେ କିଏ ବା ଚିହ୍ନିବ? ହଠାତ୍ ଅବାକ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଟି, ମୂଲିଆ ଜଣକ। କିଛି ସମୟ ସିଏ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, ମତେ କାହାର ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନି। ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝି ସୁଝି ଦେଖା ଚାହାଁ କରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଅନେକ ରାତି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଜଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏବଂ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଲୋକଟିର କେହି ପରିଚୟ ନଥାଏ, ଲୋକଟିର କୌଣସି ଜାଗା ନଥାଏ, ଲୋକଟିର କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନଥାଏ। ତଥାପି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି। ତାପରେ ଲୋକଟି ବହୁତ ରାତି ହେବା ପରେ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଥଣ୍ଡା ହଉଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କୁଆଡ଼େ କଣ କରିବେ, କିଛି ବାଟ ଦେଖା ଯାଉନଥାଏ। ଭାଇ ଦି ଜଣ କଥା ଦେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେନି। ରାତି 1 ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି। ହୁଏତ ପୁଲିସ ବି ଦେଖିଲେ ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଚୋର ବୋଲି ବି କହିପାରେ। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ 1:30 ରାତିରେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଯାହାବି ବାସନ କୁସନ ସଉଦା ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଜଣକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ, ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ତୁମକୁ ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଯୋଉଦିନ ମୋ ପେଟକୁ ତମେ ଦେଖିଥିଲ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ପେଟର ଭୋକକୁ ତମେ ବୁଝିଥିଲ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଏଇ ସଉଦାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିପାରିବ। ସେତେବେଳେ
ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଯୋଉ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଜଣକ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଉ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ସିଏ ବି ଦୋକାନ ବି ବୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୋକାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୋକାନରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ମୁତାବିକ ସେ ଦୋକାନରେ ସେ ରହିପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଲୋକଟିଏ ଦୋକାନଟିକୁ ସଜେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଦୋକାନଟି ଖୋଲିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ସେ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାର କଥା, ଏଠି କୌଣସି ମାଲିକ ବୁଝେ ନା କେବେ ମୂଲିଆର ମନ। ମୂଲିଆଟି ଯେତେବେଳେ ମୂଲ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ତା ମୂଲ ପ୍ରତି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ସେ 5ଟା ଦୋକାନ କରିସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବି ନଥିଲା। ଲୋକଟିଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜି ସିଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାକୁ ଚଳିବାକୁ ହେଲା। ଏଠି ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି এই ସବୁ ଖେଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଉପରବାଲା ତା ସାଥରେ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହା ପାଇଁ କାହା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କରିବେ ନା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। এই ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୋ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋର ଏଇ ମୋଟିଭେସନ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ କହିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ମୋ କଥାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।